عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا سب کچھ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، امام کے پیچھے اگر امام بن کے پڑھا رہے ہیں تو مسئلہ بالکل الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں مختصر جو ضروری ہے وہ سب آپ کو بتا رہا ہوں، کب ہاتھ چھوڑیں گے، کب کیا کریں گے، نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے نیت سمجھیے۔ نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو، زبان سے ادا کرنا، زبان سے بولنا کوئی ضروری فرض نہیں ہے، پھر بھی زبان سے بول دیں گے تو اچھی بات ہے۔ دل میں جو سوچ رہے ہیں وہی کافی ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ اس طرح بولیں گے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی، اگر بقرعید کی نماز ہے تو عید الاضحیٰ، اور اگر بقرعید کی نہیں ہے، عید الفطر ہے تو عید الفطر بولیے۔ میں 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی امام کے پیچھے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیے۔ یاد رکھیے گا، اس میں اتنا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ میں نے جو ابھی لمبا چوڑا اتنا جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اتنی لمبی نیت پڑھ کے آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ نہ واجب کہنے کی ضرورت ہے، نہ 6 زائد تکبیرات کہنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ ہاں اتنا ضروری ہے آپ کے دل میں خیال ہو کہ میں عید کی یا بقرعید جو بھی ہے، عید کی نماز ہے تو عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اتنا خیال ہو، آپ کی نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ باندھنے میں اتنا ضروری ہے خیال رکھنا کہ پہلے اللہ اکبر امام کہے گا، ہاتھ باندھے گا، اس کے بعد آپ امام کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے۔ اگر امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام پہلے اللہ اکبر کہے، اس کے بعد آپ کہیے گا۔ اب اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے تو فوراً ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ وہی ثنا جو عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں، امام صاحب بھی یہی پڑھیں گے، آپ بھی یہی پڑھیں گے، آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، اللہ اکبر آپ کو بھی کہنا پڑے گا اور آپ کو ثنا بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اب زائد تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ وہ کیسے؟ 6 زائد ہیں، 3 رکعت، تین تکبیر ایکسٹرا کہیں گے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر ایکسٹرا کہیں گے۔ اب 3 تکبیر ایکسٹرا کہنے کا وقت آ گیا ثنا کے بعد، کیسے کہیں گے؟ اب اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ اٹھائیے، چھوڑ دیجئے، پہلی تکبیر۔ پھر اس کے بعد 1-2 سیکنڈ کے بعد پھر امام صاحب دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے کان تک کہتے ہوئے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ دوسری تکبیر تھی زائد تکبیرات میں سے۔ پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ یہ تیسری تکبیر جو زائد تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ باندھنا ہے زائد تکبیر میں۔ یاد رکھیے گا، پہلی تکبیر جو نماز شروع کرتے وقت کہتے وہ تو فرض ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو ایکسٹرا تکبیر ثنا کے بعد ہم کہہ رہے ہیں 3 تکبیر، پہلی 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، چپ چاپ رہنا ہے۔ اب امام صاحب کا کام ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر زور سے قرات شروع کریں گے، الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورہ وغیرہ، اس طرح چلے گا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو قرات نہیں کرنی ہے، چپ چاپ رہنا ہے۔ اب امام صاحب جب رکوع کا ٹائم آئے گا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیے۔ اب رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اگر آپ عظیم، عجیم، جیم سے یا زا سے کہہ دیتے ہیں پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر آپ توا زوا جو ہوتا ہے، اگر اس سے کہہ سکتے ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم، اگر بالکل صحیح تلفظ کر سکتے ہیں تو کریے، ورنہ آپ سبحان ربی الکریم کہیے تاکہ آپ کی نماز بچ جائے۔ اگر آپ کہہ سکتے ہیں صحیح سے تو کہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کہتے کہتے زبان پھسل گئی تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ صحیح سے تلفظ کر سکتے ہیں تو ضرور ادا کریے، یہی سنت ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں کرنا۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں تسبیح کہیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا آپ کو موقع مل رہا ہے کہیے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ بھی امام کے ساتھ، اگر آپ 2 مرتبہ تسبیح بول رہے ہیں چھوڑ دیجئے، وہیں سے امام کے ساتھ اٹھ جائیے۔ 5 مرتبہ کہنے کے چکر میں تھے، 4 مرتبہ بولے تھے، امام صاحب اٹھ گئے، وہیں چھوڑ کے سیدھا امام کی اتباع ضروری ہے۔ آپ کے لیے تسبیح سنت ہے اور یہ امام کی اتباع واجب ہے، لہٰذا تسبیح سے زیادہ واجب کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سنت سے زیادہ واجب کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب امام اٹھ گیا تو آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، آپ اٹھ جائیے۔
اب जब उठेंगे तो इमाम तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के उठेगा, लेकिन आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना है, आपको सीधे खड़े हो जाना है चुपचाप। जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपको कहना है, क्या कहना है? रब्बना लकल हम्द। इमाम को क्या करना है वो छोड़ दीजिए, वो सब अभी बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है इमाम के पीछे वो आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद आपको रब्बना लकल हम्द कहना है खड़े खड़े। उसके बाद इमाम साहब सजदे को जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को आ जाएंगे। आप भी वही इमाम के पीछे कहते कहते सजदे को आ जाइए। एक सजदा करिए, सजदे में वही तस्बीह जो सजदे की तस्बीह पढ़ते हैं वही पढ़िएगा, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा, जो भी आपको मौका मिले। उसके बाद एक सजदा, फिर उसके बाद बैठेंगे, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, तो उसके बाद दूसरे सजदे के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध लेंगे। अब खड़े हो गए दूसरी रकात के लिए, ठीक है। ईदैन की 2 रकात होती हैं, उनमें से ये जो है दूसरी रकात है। हम पहली रकात पढ़ चुके हैं 2 सजदे के बाद। अब इमाम साहब खड़े होने के बाद सबसे पहले क़िराअत शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद सूरा वगैरह पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको चुपचाप खड़े हो रहना है और सुनते रहना है इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, गौर से सुनना है। कुरान यही कहता है, इदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू। जब कुरान की तिलावत हो तो आप चुप हो जाइए और गौर से सुनिए, और आप गौर से सुनिए, यही कुरान का हुक्म है। लिहाजा इमाम साहब जब क़िराअत करेंगे तो आपको चुपचाप रहना है और सुनना है। उसके बाद जब क़िराअत मुकम्मल हो जाएगी, पहली रकात में 3 एक्स्ट्रा तकबीर क़िराअत से पहले थी और दूसरी रकात में क़िराअत के बाद होगी, ठीक है। डायरेक्ट खड़े होने के बाद क़िराअत शुरू कर देंगे इमाम साहब, आपको चुप रहना है। क़िराअत का मतलब है सूरह फातिहा और सूरा पढ़ना, इसको क़िराअत कहते हैं। देखिए एक मसला और बीच में समझ लीजिए, आपको सिर्फ क़िराअत नहीं करनी है। क़िराअत क्या है? सूरह फातिहा और सूरा, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो बीच में पढ़ते हैं, ये सब क़िराअत है। तो क़िराअत नहीं करनी है। क़िराअत के अलावा जो भी और काम है, जैसे रुकू में जो है जाते वक्त, रुकू को जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना है, इसी तरह रुकू से उठने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना है। समी अल्लाहु लिमन आपको नहीं कहना है, बल्कि इमाम के लिए है, वो आपके लिए तो रब्बना लकल हम्द है। उसके बाद सजदे को जाना है, सजदे की तस्बीह, अत्तहियात वगैरह सब आपको कहना है, सब आपको पढ़ना है। सिर्फ क़िराअत नहीं करनी है, कुरान यही कहता है आपको, और हदीस से भी यही पता चलता है। अब उसके बाद क्या करना है, जो अब क़िराअत दूसरी रकात चल रही है, इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरा मिलाएंगे, आपको चुपचाप सुनना है। उसके बाद जब सूरा मिला लेंगे, उसके बाद अब 3 मरतबा एक्स्ट्रा तकबीर कहना है। 3 एक्स्ट्रा तकबीर कैसे? 3 एक्स्ट्रा तकबीर, बहुत गौर से समझिएगा। क़िराअत मुकम्मल हो गई, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, लटका देंगे, हाथ को छोड़ देंगे। ये पहली तकबीर एक्स्ट्रा थी। देखिए पहली रकात में 3 एक्स्ट्रा तकबीर और दूसरी रकात में भी 3, 6 ज़ायद 6 एक्स्ट्रा तकबीर वाजिब हैं। छोड़ेंगे तो नमाज आपकी नहीं होगी, इसलिए वाजिब में आपको ये तकबीर आपको भी कहना पड़ेगा। अगर इमाम के पीछे पीछे सिर्फ आप हाथ उठाते रहेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन वाजिबुल याद और नमाज आपकी बेकार हो जाएगी। इसीलिए इमाम के पीछे पीछे आपको भी ये तकबीर कहना पड़ेगा, क्योंकि ये तकबीर वाजिब है, 6 एक्स्ट्रा तकबीर, ठीक है। तो अब उसके बाद समझिए, तो अब जो है बहुत बारीक है ये मसला, अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें। उसके बाद पहली तकबीर तो हो गई, इमाम के साथ हाथ उठाकर छोड़ दिए। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा दूसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये दूसरी एक्स्ट्रा तकबीर थी, दूसरी रकात की दूसरी एक्स्ट्रा तकबीर। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये तीसरी एक्स्ट्रा तकबीर थी दूसरी रकात की। 3 एक्स्ट्रा तकबीर हो गई, 6 तकबीर मुकम्मल। उसके बाद अब हम तो खड़े हैं, हमको अब रुकू में जाना है। अब हम रुकू में जाएंगे, रुकू की तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब इस तकबीर में हमको हाथ उठाना नहीं है, क्योंकि हाथ उठाना जो था वो एक्स्ट्रा तकबीर में थे, 6 एक्स्ट्रा तकबीर में। पहली रकात में 3 और दूसरी रकात में 3 हम तो कर चुके हैं। लेकिन ये जो अब जो अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू को जा रहे हैं, हाथ इसलिए नहीं उठाएंगे, ये जो रुकू को जाने की तकबीर थी एक्स्ट्रा तकबीर नहीं थी। लिहाजा हम जो चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को जाएंगे, ये चौथी तकबीर रुकू की तकबीर है, एक्स्ट्रा तकबीर नहीं है। इसीलिए अब रुकू को जाइए, फिर रुकू में वही मामला जो रुकू में होता है, हम पढ़ते हैं आमतौर पे। फिर रुकू से उठेंगे, सजदे को जाएंगे, सजदे से उठकर बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ेंगे, सलाम फेर देंगे। ये आपकी ईद की नमाज या बकरीद की नमाज मुकम्मल हो गई। अगर ईद की नमाज है तो नियत दिल में सोचिएगा, मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ इमाम के पीछे। अगर बकरीद की नमाज है तो दिल में सोचिएगा, मैं बकरीद की नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। आपकी नमाज हो गई, गारंटी देता हूँ। और कई हवाले, कई किताबों को देखने के बाद ये मसला आपके सामने रख रहा हूँ। एक पॉइंट की बात समझिए, कुछ लोग इसमें कमेंट्स करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है तरीका हदीस के खिलाफ है। देखिएगा, अगर आपको हदीस का इल्म नहीं है तो ये तरीका आपको हदीस के खिलाफ ही लगेगा। हदीस आप एक तरफा मत देखिएगा, हदीस कई किस्म की हदीसें हैं, कई तरीके की हदीसें हैं। इसीलिए मैंने जो अभी आपके सामने रखा है,
یہ طریقہ بالکل حدیث سے ثابت ہے. ابھی اگر کہیں گے پھر حدیث دو، اس کے لیے تو پھر لمبا وقت لگے گا. یہ ویڈیو آپ کو نماز کا طریقہ بتانے کے لیے ہے، حدیث کے ساتھ دلیل دے کر ایک ایک گھنٹہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں حدیث یہاں پر پیش کر کے ایک ایک گھنٹہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں. ہاں اگر آپ اس پر تفصیل سے کلام کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو ہماری ایک کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے، اعلاء السنن، پڑھ لیجئے. پوری ڈیٹیلز اور پورا طریقہ دلیل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، صحابہ کی زندگی کے ساتھ موجود ہے.